नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पुण्यग्रन्थयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुवरहितं गणं शुभमुखादं तत्रव संयुतं ज्योतभागवतं त्रिरमालय मुहुरः रसिका भुविभावुकाः ॐ दासं वसिष्ठनवतारं सत्यपुत्रमकल्मषं पराधरात्मनं वन्दे स्वतातन्तबुद्धिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दशमस्कन्ध ଆଜି ହେଲେ 77 ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲ୍ୟବଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। को शोक मोह स्नेहो वा भयं वा जेज्ञ संभव को खंडित विज्ञान ज्ञान ऐश्वर्य तो खंडित कल सुंदर भाव में कहला भगवान सबू जानी से सर्वज्ञ पितांकर सालो पिता को आणिकी आगे खंडन करदेला यहाँ केमी सी जापारे से साधारण मनुष्य भाया दुख कले यहाँ ठीक है ना परस्पर विरोध होगा कथा एक कथा कही पुणी कहते तारी आधार कर बोले को शोक मोह सांसारिक दुख यंत्रणा करके कांदा बा मोहग्रस्त हो ये कौटी शोक मोह स्नेह अत्यधिक स्नेहबंधन स्नेह माने मोर ममता ममता मोर तो ये ममता भाव को नहीं जो स्नेह श्रद्धा एवं भय जहाँ प्रति बेसी ममता थाए तार कौन टिके भय भी बेसी थाए बा जे अज्ञ संभव एगुड़ा सब अज्ञानी पाखे संभव जो मानकर संसार भितर संपूर्ण जड़ित एवं माया द्वारा आक्रांत केवल माइक जीव बद्ध जीव से पाखे सांसारिक षड़झंझा को नहीं कांदी पकेवा विचारहीन हो स्नेह बांधी स्नेहजनित भय सृष्टि हवा ये सब गुड़ाक अज्ञानी पाखे संभव किंतु भगवान कृष्ण तो ताहा नुहति कोच अखंडित विज्ञान जहाँ पाखे ज्ञान नुहे ज्ञान तो अनुमान ज्ञान अखंडित विज्ञान खंड हबार नहीं ए प्रकार जो विशेष ज्ञान बा अनुभव ज्ञान जहाँ पाखे अच्छी जो अनुभव ज्ञान केवल नष्ट हुए नहीं अनुमान ज्ञान सन्देह आसपे से एपट सेपट हो किंतु अनुभव कर ज्ञान से अखंडित होती केवे तार विच्युति हम ना ये प्रकार अखंडित ज्ञान अधिकारी अर्थात अनुभव कर ज्ञानमय ज्ञान मालिक प्रभु ये प्रकार जो भगवान विज्ञान ज्ञान ऐश्वर्य ऐश्वर्य तो अखंडित ज्ञान एवं ऐश्वर्य खंडित हबार नहीं भगवान से ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से दशस्य ज्ञान वैराग्य शरणाणी भगवत श्रुता तेणु छटा परिपूर्ण हो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सब अच्छी सी केवल खंडित हबार नहीं ए प्रकार जो प्रभु ताकू माया कहीं ग्रास कर सी केमी जापर पिता को आगे कि हाण असंभव कथा तेणु यहाँ ठीक नुह जत्पाद सेवुआर जितयात्मविद्या हिंदम तनाध्यात्म विपर्जय ग्रह लंभंत आत्माय
आत्मीय मनंतमय ईश्वरम कुतुनु मोह परमस्य सद गते हे। तेणु ये प्रभुंर मोह कहीं कहले कहले जतपाद सेबुर जितया आत्मविद्या भगवान पादपद्म को सेवा करी वर्धित हो आत्मविद्या आत्मज्ञान लाभ कर व्यक्ति विशेष हिन्वन्ति अनाध्यात्म विपर्जय ग्रहण से माने आत्म विपर्जय को हटई दिखती माने जो माने भगवान चरणारविंद को आश्रय करी आत्मज्ञान पाई सारे अर्थात आत्मा कौन परमात्मा कौन ब्रह्म कौन ये ज्ञान जो मैंने मंडित है ज्ञान संपूर्ण अनुभव कले से केवे विचलित हेबे हिन्वन्ति अनादि आत्म विपर्जय से पाखे आत्म विपर्जय नहीं जो मैंने भगवान शरणागत को आश्रय करी ज्ञान प्राप्त हो सारे अनुभव कले प्रभु सत्ता को से अज्ञान अंधकार अविद्या अनात्म वस्तु को हटेबार व्यवस्था पाखे रही से विचलित होना सांसारिक दुख कष्ट जिते सांसारिक दुख आसिक पहुँचने से विचलित होना लभंत आत्मीय अनंतम ईश्वरम आत्मीय अनंतम ईश्वरम द्वारा शरीर प्रति रही अनात्म बुद्धि अनादि अज्ञान को विनष्ट करते आत्मीय अनंतम ईश्वरम अज्ञान को विनष्ट कर दिखाती एवं आत्मा संबंधी अनंत ऐश्वर्य लाभ करते भगवान को चरणारविंद को आश्रय करी व्यक्ति विशेष आत्मज्ञान प्राप्त हो अनात्म व अविद्या अविद्या अज्ञान को हटे दिखते एवं आत्म्य आत्मा संबंधी अनंत ऐश्वर्य लाभ करती मोह परमश सद्गते जो प्रभु सज्जन मान गति मुक्तिदाता सी प्रभु माया लगे प्रभुंर पाद चरणारविंद को आश्रय करता व्यक्ति विशेष जो मैंने संसार माया सन्धि रही सी व्यक्ति विशेष जो प्रभु चरणारविंद को आश्रय कला सी तो आत्मज्ञान पाई जाऊँ सी अनात्म वस्तु को हटई दी सांसारिक दुख दुर्दशा को हटई दूसरी प्रभु केमी माया पड़े संभव ना धरला आउ जड़े माया हटई दी पार प्रभु के माया पड़े तम शस्त्र पुगे ही प्रहरंत मोजसाग सर्वम सरी शौरी अमोघ विक्रम विद्वा विद्वा छिन्नत वर्म धनु शिरोमणि सौभंस शत्रु हो गदया साल बर्तमान पर्यटन मरी युद्ध चली जो माया देखला वसुदेव मूर्ति आण वसुदेव माइक विग्रह आनी गोटे देखला हाणीदेला सामने तापर अंतर्धान है प्रभु तापर दुख कले साधारण मानव भाया चिंता कले ना ये माया माया चिंता कर दिव्य दृष्टि चाहला सी कि ना यही प्रकार हो प्रभु कहीं माया लगे ये संपर्क गोटे सुंदर भाव आलोचना है
ସେଠୁ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତମ୍ ଶସ୍ତ୍ର ପୁଗେଇ ପ୍ରହରନ୍ତମୂଜସା, ନିଜର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ। ସାଲ୍ୱମ୍ ଶରୈ ଶୌରୀ ଅମୋଘ ବିକ୍ରମ, ଅମୋଘ ବିକ୍ରମ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦୁର୍ଜୟ ଅଟେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ସୁରସେନଙ୍କର ପୌତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲୁ ଉପରକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରପାତ କଲେ। ବିଦ୍ଧ୍ୱା ଛିନ୍ନତ ବର୍ମ ଧନୁ ଶିରୋମଣି, ସର ଛାଡ଼ିକିରି ତାର ଧନୁକୁ କାଟି ପକାଇଲେ, ବର୍ମ କବଚକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମଣି ବାଣ ମାରି ସାଲୁକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲେ। ତାର କବଚ ଧନୁ ମଥା ମଣି ସେ ନେଇକି ପକାଇଦେଲେ। ସୌଭଞ୍ଚ ଶତ୍ରୁ ଗଦୟା ରୋଜ, ସୌଭ ବିମାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କୌମଦୀ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିକିରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ତାକୁ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା କରିଦେଲେ। ତତ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେରିତୟା ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତಂ ପପାତ ତୋये ଗଦୟା ସହସ୍ରଧା ବିସୃଜ୍ୟତ ଭୂତଳମାସ୍ଥିତୁ ଗଦା ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ସାଲ୍ୱହନ ଅଚ୍ୟୁତଂ ଅଭ୍ୟଗାତ୍ ଦ୍ରୁତଂ। ତେଣୁ ସେ ବିମାନଟାକୁ ମେଡ଼ିଆ ମିଟା କରିକି ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବିମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତତ୍ କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତେରିତୟା ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତମ୍, କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତ ଇରିତୟା କି ପ୍ରେରିତୟା ଗଦୟା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରୁ ଯାଇଥିବା ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣିତମ୍, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। କିଏ ସେ? ସୌଭ ବିମାନ। ପପାତ ତୋये ଗଦୟା ସହସ୍ରଧା, ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ସହସ୍ରଧା ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ହଜାର ହଜାର ଖଣ୍ଡ ହେଇକିରି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇକିରି। ତାପରେ ଆଉ ବସିବ କୋଉଥିରେ ଯିବାକୁ? ସାଲ କ'ଣ କଲା? ବିସୃଜ୍ୟତ ଭୂତଳ ମାସ୍ଥିତ, ତାପରେ ବିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡ ବଳ ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେ ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ? ବିମାନ ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲ ଭୂତଳରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆକାଶ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଲୁଚିକିରି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଠିଆ ହେଲା ଆସିକିରି। ଗଦା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଗଦା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାଲ୍ୱ ଅଚ୍ୟୁତଂ ଅଭ୍ୟଗାତ୍ ଦ୍ରୁତଂ, ଧାଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁକୁ ପିଠି ହେଉଛି। ଆଧାବତଃ ସଗଦଂ ତସ୍ୟ ବାହୁ, ଗଦା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଗଦାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତା ବାହୁକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଓ ଉଲ୍ଲେନ ଛିତ୍ୱାଥ ରଥାଙ୍ଗମଦ୍ଭୁତଂ, ବର୍ଚ୍ଛା ମାରିକିରି ତା ହାତକୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ରଥାଙ୍ଗମଦ୍ଭୁତଂ, ଗଦା ସହିତ ହାତ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର କ'ଣ କଲେ? ରଥାଙ୍ଗଂ ଅଦ୍ଭୁତଂ ବଧାୟ ସାଲ୍ୟସ୍ୟ ଲୟାର୍କ ସନ୍ନିଭଂ, ବିଭ୍ରତ ବଭୌ ଯାର୍କ ଶାର୍କ ଇବୋଦୟାଚଳ, ଉଦୟାଚଳରୁ ପର୍ବତରା ନୀଳ ପର୍ବତ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତ ଦେହରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଭଳିଆ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଚକ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସାଲ୍ୱର ବିନାଶ ପାଇଁ। ଆଧାବତଃ ସ୍ୱଗତଂ ତସ୍ୟ ବାହୁ, ବୋଲେ ଜହାର ତେନୈବ ଶିରଃ ସକୁଣ୍ଡଳଂ କିରୀଟଯୁକ୍ତଂ କୁରୁମାୟିନୋ ହରିଃ ଚକ୍ରେଣ ବୃତ୍ରସ୍ୟ ତଥା ପୁରନ୍ଦରଃ ବଜ୍ରେଣ ବୃତ୍ରସ୍ୟ ତଥା ପୁରନ୍ଦରଃ ବହୁବ ହାହେତି ବଚସ୍ତଦାନୁରା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜହାର ତିନୈବ ଶିରଃ ସକୁଣ୍ଡଳଃ, ସକୁଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳଯୁକ୍ତ ସାଲୁର ଶିର ମୁଣ୍ଡକୁ, କିରୀଟଯୁକ୍ତଂ ମୁଣ୍ଡରେ କିରୀଟ ଲାଗିଛି, କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଛି,
ए प्रकार ता शिर को कुरुमाइनो हरि भयंकर मायावी ये साल्लो कीटकुंडलयुक्त होता साल्लो को श्रीहरि भगवान कृष्ण वज्र वृत्र प्राण इंद्र वज्राघात करी वृत्र प्राण ना भाया बहुव हाहेतेंगे प्रभु चक्र प्रेषण करके मुक्ति काटिदे तेणु चारिड़े हाहाकार पड़ा स्तदान गुड़ा तस्मिन् निपत्ते पापे सौभे च गदया हत्ते दुन्दुभयो राजन दिव्य देवगणे गणे देवगणे दिता सखिनां अपचित्तिं कुर्वन् दन्तवक्त्र रुषाभ्यगात् तस्मिन् निपतिते पापे ते पापो साल्लो अत्यंत पापिष्ट राक्षस साल्लो विनाश हो जाते सौभ प्रभुंकर गदाघात टुकड़ा टुकड़ा समुद्र पशि जान पड़ते नेदु दुंदु भया राजन हे सुखदेव कहते ये परीक्षित महाराज आकाश दुंदुविनाद है दिव्य देवगणे रीता देवगण देवता वाले आकाश दुंदुविनाद कले सखिनां अपचितिं कुर्वन् दंतवक्त्र रुषाभ्यगापर जो साल्लो चलीगला ता सखा हूँ दंतवक्त्र बंका दात दंत दात गुड़ाक जहाँ हूँ बंका दंतवक्त्र ना वक्त्र बोली मुख दात मुहर बड़ बड़ दात बड़ बड़ दात थिबा दंतवक्त्र रागिकी आसला नीतीश्वर भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे के उत्तरार्धे सौभवध नाम सप्तम अध्याय अष्टसप्तति वाला 78 अध्याय है दंतवक्त्र और विदुरथ मध तथा तीर्थयात्रा काल बलराम को हाथ में सुतंग निधन जानले शुभवाच बर्तमान शुभ परीक्षित कहते शिशुपाल से साल्लोस्य पौड्रकस्यापि दुर्मति परलोक गतानांच वर्बन पारुक्ष सौहृदम परीक्षित शिशुपाल साल्लो पौड्रक मरीजारू सेवांतर घनिष्ठ मित्र मूर्ख दंतवक्त्र सब परलोक को चले जाते पारुक्ष सौहृदम एक पदाति संक्रुद्ध गदा पाणी प्रकंपयन पदभ्यां महाराज महासत्व व्यदुष्यत अत्यंत महासत्व अत्यंत पराक्रमी बलवान दंतवक्त्र बर्तमान कौन गला एकुटिया पाद्य चलिकी अत्यंत रागिकी हाथ में गदा धरी कंपवान हो पदभ्यां पदचालना कर पृथ्वी पृष्ठ परीक्षित सुखदेव कहते परीक्षित महाराज बर्तमान तम तथा ये दंतवक्त्र आसला भगवान तम तथा आयाम तंग आलोक्य गदा मादाय सत्वर गदा धरिकी क्षिप्रवृत्ति माड़ी कथा भगवान देखिकी अवप्लुत्य रथात कृष्ण सिंधु बेड़ेव प्रत्यभात रथात अवप्लुत्य भगवान कृष्ण भगवान कौन रथ उड़े पड़े सी पाद चलिकी तले आसना ये मुझे क्या रथ बसिक युद्ध करी तेणु प्रभु रथ उड़े पड़े रथात अवप्लुत्य सिंधु बेड़ेव प्रत्यभात समुद्र तटवर्ती भूमि जपरी समुद्र जुआर को अटकाई रखे मरक समुद्र पानी मांगी तटभूमि तक अटकई रखला भाया प्रभु डेई पड़ी से समुद्र भाया लहड़ी माड़ी रखा
ଲହଡ଼ି ଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ତଟଭୂମି ଭଳିଆ ରଥରୁ ଡେଇଁକି ଅଟକେଇଲେ। ଗଦା ଉଦ୍ୟମ୍ୟ କାରୁଷ ମୁକୁନ୍ଦମ ପ୍ରାହ ଦୁର୍ବଲ ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ଦିଷ୍ଟ୍ୟାଗା ଭବାନଦ୍ୟ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିପଥଙ୍ଗତ। କାରୁଷ୍ୟ କରୁଷାଧିପତି, କରୁଷ ଗୋଟେ ଦେଶ, ତାର ଅଧିପତି ମାନେ ରାଜା ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଗଦା ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ଗଦା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କ'ଣ କହିଲା? ଦୁର୍ମଦ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଦମତ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ। କ'ଣ କହୁଛି ସେ ନା ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ଦିଷ୍ଟ୍ୟା ଭବାନଦ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବହୁ ବଢ଼ିଆ ଭାଗ୍ୟକର କଥା। ଦୁଇଥର କହୁଛି ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିପଥଙ୍ଗତ, ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲ। ଆଉ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ପଡ଼ୁନଥିଲ, ଆଗକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲ, ସଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାରିପାରିଲୁନି, ଏବେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏ କଥା କହିକିରି କିଏ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଭଗବାନ କହୁଛି ତୁମେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲ, ଆଉ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମ ମାତୁଳେୟ ନହ କୃଷ୍ଣ ମିତ୍ରଧୃକ୍ ମାଂ ଜିଘାଂସସି ତତଃ ତ୍ୱାଂ ଗଦୟା ମନ୍ଦ ହନିଷ୍ୟେ ବଜ୍ରକଳପୟା। ତୁମ ମାତୁଳେୟ, ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଶିଶୁପାଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ, ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଇଏ ହେଲେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ। କିଏ? ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତୁମ ମାତୁଳେୟ କୃଷ୍ଣ ନହ ମାତୁଳେୟ ତୁମ, ଆମର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଧୃକ୍ ମାଂ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶିଶୁପାଳଟାକୁ ନିଜ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ତାକୁ ମାରିଦେବ ଏବଂ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ତୁମର ଅଛି। ଅତ ହସ୍ତାଣି ଗଦୟା ମନ୍ଦ, ରେ ମନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ରକଳପୟା ଗଦୟା, ବଜ୍ର ଭଳିଆ କଠୋର ମୋର ଗଦାରେ ତୁମକୁ ହନିଷ୍ୟ ମାନେ ମାରି ପକେଇବି। ଆଉ ହଉ ଦେଖିବା। ଚରିହା ଅନ୍ୟୋନ୍ୟଂ ଉପେଇମି ଅଜ୍ଞ ମିତ୍ରାଣାଂ ମିତ୍ରବତ୍ସଳ ବନ୍ଧୁ ଉପମରିଂ ହତ୍ୱା ବନ୍ଧୁରୂପା, ବନ୍ଧୁରୂପଂ ଅରିଂ ହତ୍ୱା ବ୍ୟାଧିଂ ଦେହଚରଂ ଯଥା। ଦେହ ଭିତରେ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଅଛି, ରୋଗଟା କ'ଣ ଦେହ ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଦେହ ଭିତରେ ରୋଗ ଥିଲେ ସେ ରୋଗକୁ, ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ସେ ରୋଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ସେମିତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଭିତର ରୋଗ ଭଳିଆ, କାରଣ ଆମର ମିତ୍ର ପକ୍ଷ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇଟା ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖି ଦେହ ଭିତର ରୋଗ ଭଳିଆ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବା ଆମର ଦରକାର। ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଲା, ଉପମା ଦେଇକି କହୁଛି। ଦେହ ଭିତରେ ରୋଗ ଥିଲେ ଔଷଧ ଖାଇ, ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ, ଶରୀର ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଔଷଧ ଖାଇକି ଯେମିତି ରୋଗକୁ ହଟେଇବାକୁ ହୁଏ, ସେମିତି ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ହିସାବରେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ରୋଗ ଭଳିଆ। ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଲୋକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ କରୁଛ, ଶତ୍ରୁତା କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ କଥା କହି ଏବଂ ରୁକ୍ଷୀ ତୁଦର ବାକ୍ୟୀ, ଏ ପ୍ରକାର କଠୋର କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହି କୃଷ୍ଣ ତ୍ୱତ୍ରୈଃ ଇବ ଦ୍ୱୀପଂ ଗଦୟା ତାଡ଼ୟନ୍ ମୂର୍ଧ୍ନି ସିଂହବତ୍ ବ୍ୟନଦଚ୍ଚର। କ'ଣ କଲା? ତ୍ୱତ୍ରୈଃ ଇବ ଦ୍ୱୀପଂ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ କଥା କହିଲା। ଯେମିତି ହାତୀର ମାହୁତ, ତୋତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲୁହାରେ ଗୋଟେ ମୁନିଆ ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଖୋବିବ, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ଇଆଡ଼େ ଯିବ କି ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଚଲେଇବ, ନହେଲେ ସେ ବୋଲ ବାନ୍ଧିବନି। ତେଣୁ ହାତୀକି ତୋତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଙ୍କୁଶ ଧରିକିରି କହିଲା ଭଳିଆ। ଏ କଥାଟା ମୋତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କଳା ହାତୀ, ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ।
ତଥାପି ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଗଦୟା ତାଳେ ତ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନେ ସେ କହୁଛି ସର୍ବ ଭିତରେ ରୋଗ ଯଦି ତୁ ଆସିବନି ତୁମ ମାରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହି ଗଦାରେ ପିଟିଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସିଂହ ଏବଂ ପିଟି ଦେଇକରି ସିଂହ ବଢ଼ିଆ ନାଦ କଲା, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କଲା। ଗଦୟା ଅହିୟତ ଅପି ଆଜଉ ନ ଚଚାଳ ଯଦୁଦୁବହ। ଗଦା ପ୍ରହାରଟା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଛି। ସେ ଗଦା ପ୍ରହାରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କୁଆଡ଼େ ହଟେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରହାରଟା ଖାଇଲେ। ଖାଇକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଗଦୟା ଅଭିହତ ଅପି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବି ତାଂ ଅହରଂ ଗୁରୁଭ୍ୟା କୌମଦକ୍ୟାଙ୍ଗା ସ୍ତନାନ୍ତରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠି କଲେ କ'ଣ, ସ୍ତନାନ୍ତରେ ମାନେ ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର କୌମୋଦକୀ ଗଦାର ନାଁ ହେଲା କୌମୋଦକୀ। କୌମୋଦକୀ ଗଦାରେ ତାହାରେ ପିଟିଲେ ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ। ଆଉ ଗଦା ନିର୍ଭନ୍ନ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବମନ ରୁଧିରମ ମୁଖାତ୍। ସେ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଏକା ଠେଙ୍ଗାକେ ଶେଷ। ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମୁଖାତ୍ ରୁଧିରମ, ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିଲେ ନା ପ୍ରସାର୍ଯ୍ୟ କେଶ ବାହୁ ଅଙ୍ଗିର ଧରଣ୍ୟାପତବ୍ୟସୁ। ବିଗତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଶୁ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଶରୀରରୁ, ମାନେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ପ୍ରସାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଛାଟିକିରି ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଉଡ଼ୁଛି, ସବୁ ହାତ ପୁରା ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଢୋ କି ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ମରିଗଲା। ବ୍ୟସୁ ମାନେ ବିଗତ ହୋଇଗଲା ଅଶୁ ଶରୀର ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ପ୍ରାଣବାୟୁ। ତତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମତରଂ ଜ୍ୟୋତି କୃଷ୍ଣଂ ଆବିଶତ ଅଦ୍ଭୁତଂ ତସ୍ୟତାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଯଥା ଚୈଦ୍ୟ ବୋଧେ ନୃପ। ଏଠି ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଯଥା ଚୈଦ୍ୟ ବୋଧେ, ଯେ ଦିରାଜ ଶିଶୁପାଳ ବୋଧ ସମୟରେ ଯେମିତି ତା ଦେହର ଜ୍ୟୋତି ଆସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମତରଂ ଜ୍ୟୋତି, ତା ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା। ପଶ୍ୟତାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଏକଥା ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚୈଦ୍ୟ ମାନେ ଦନ୍ତମୂତ୍ର ଦେହରୁ ବାହାରିଲା, ପଶିଗଲା। ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ଦନ୍ତମୂତ୍ର এই ଯୋଡ଼ାକ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସେଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଡ଼ିକାକ ଗଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ, ନିଜ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ଇଏ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଭଳିଆ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ହେଲେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି ବହୁତ, ହଉ ବି ନା। ଏଇଟା ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଲେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରିବେ। ଏ କଥା ପାଠ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ସଂସାର ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ନେଇ ଦୂର କରିଦେବେ। ନ ନେଲେ ତୁମର ମନ ସଂସାରରେ ଲାଗିବନି, ସଂସାରରୁ ହଟିଯିବ। ତେଣୁ ସଂସାରରୁ ମନ ନ ହଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଏ। ଯେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ୟାର ବାପା ଏଇ ଜିନିଷ ୟା ପାଖେ ରହିଲେ ୟାର ମନ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ମୋ ଚରଣ ଆରବିନ୍ଦରେ ଥିବା ମନଟା ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେଟା ହଟେଇ ଦିଅ। ହଟେଇ ଦେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ପକ୍କା ପାଠ ଇଏ। ତେଣୁକରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଗଚ୍ଛତା ଅଶ୍ୟତା କରିଲା। ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଯିବ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁପାଳ ନନ୍ଦଗୋତ୍ର ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶତ୍ରୁତା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେମିତି ଏମାନେ ସେମିତି ସବୁ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିକି
ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଶତ୍ରୁତା କରିବାରୁ ମଲେ। ବିଦୁରଥସ୍ତୁ ତତ୍ ଭ୍ରାତା, ଦନ୍ତବକ୍ର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ବିଦୁରଥ, ଭ୍ରାତୃ ଶୋକ ପରିପ୍ଲୁତ। ଏ ଭାଇଟା ମରିଯିବା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖାକୁଳ ହେଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଭାଇଟା ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ମରିଗଲା, କି କଥା ଇଏ ହେବନି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାମ୍ପ ଭାଇ, ଇଏ ପିସିବ ଭାଇ, କିଏ ବିଦୁରଥ ପିସିବ ଭାଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଗଛତ ଅସି ଚର୍ମଭ୍ୟାଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱସନ୍ ତତ୍ ଜିଘାଂସୟା। ଅସି ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଲ ଧରି, ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଜିଘାଂସୟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ। ଭାଇ ତ ମରିଗଲା, ଦନ୍ତବକ୍ର କ୍ରୋଧ କରିକିରି ଦୌଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡା ଧରି। ତସ୍ୟ ଚାପତତଃ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ରେଣ କ୍ଷୀରଦେବିନା ଶିରୋ ଜହାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସକିରୀଟଂ ଶକୁଣ୍ଡଳଂ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରେ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଖେଳ କରୁଛି କିଏ ବୋଲି ଦବା ଚୋଟେ ପକେଇବା ଏକାଥରେ ଯାଉ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ତସ୍ୟ ଆପତତଃ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାର ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, କ୍ଷୁର ନେବିନା, କ୍ଷୁର ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ଅସ୍ତ୍ର ପଠେଇ ଶିରହ ଜହାର, ମୁଣ୍ଡିକି କାଟିଦେଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରି ମହାରାଜ, ଚକ୍ର ପଠେଇକି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସକିରୀଟଂ ଶକୁଣ୍ଡଳଂ, ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ଥିଲା ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଥିଲା କାନରେ, ଏ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚକ୍ରରେ ହରିବୋଲ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସୌଭନ୍ତ ସହାଲୁଞ୍ଚ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ରଂ ସହାନୁଜଂ ହତ୍ୱା ଦୁର୍ବିଷହାନ୍ ଅନ୍ୟୈଃ ଈଳିତଃ ସୁରମାନବୈଃ। ଏଇଭଳିଆ ସୌଭ ବିମାନ ସହିତ ଶାଲ୍ୱ, ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର ଏବଂ ତା ଭାଇଟା ବିଦୁରଥ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ଦୁର୍ବିଷହ ଅନଗ୍ନିଃ ଈଳିତଃ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦୁର୍ବିଷହ ଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପରାଜୟ କରି ଦୁଃଖ ହୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ମରିଯିବା ପରେ ସୁରମାନବୀ, ଦେବତା ଏବଂ ମାନବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈଳିତ ମାନେ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁନିଭି ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ଭୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମୌରଭୀ ଔଷୌଭୀ ପିତୃଗଣୀ ଯକ୍ଷୀ କିନ୍ନରଚାରଣୀ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଦେବଜନୀ ବିଶେଷ। ମୁନିମାନେ ସିଦ୍ଧ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ପୂରବ, ମହୌରଭୀ, ନାଗକୁଳ, ଅପ୍ସରା, ପିତୃଗଣ, ଯକ୍ଷ, କିନ୍ନର, ଚାରଣ କ'ଣ କଲେ, ଇଏ ଏଇଟା ଅଧା ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଉପଗୀୟମାନ ବିଜୟ, ଏ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟକୁ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉପଗୀୟମାନ ବିଜୟ କୁସୁମୈଃ ଅଭିବର୍ଷିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକି ଶବ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୃତଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରବରୀଃ ବିବେଶାଳଙ୍କୃତାଙ୍କୁରୀଃ, ମୃତଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ବୃଷ୍ଣି ପ୍ରବରୀଃ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ବୃଷ୍ଣି ପ୍ରବରୀଃ, ଯଦୁବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଳଙ୍କୃତାଙ୍କୁରୀ ବିବେଶ, ମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ, ମାନେ ଦ୍ୱାରକା ପୁରୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ବାହାରେ ବାହାରେ, ତାପରେ ତା ପଶିଲେ। ଏବଂ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଇୟତେ ପଶୁଦୁଷ୍ଟିନାଂ ନିୟର୍ଜିତଃ ଜୟତି ଦିଶଃ। যোগেশ্বর ভগবান এবং যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যোগেশ্বର ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଯାହା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ସିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଜଗତ ମାନେ ସମସ୍ତ
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ এই প্রকার যোগেশ্বর কৃষ্ণ ইয়ে তো পশু দৃষ্টি নাই ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପରି ଅବିବେକୀ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଖେଳରେ ହାରିଯାଇଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଇୟତେ ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ନିର୍ଜିତ ଜୟତି ସହ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ବିଜୟୀ। ଓହୋ ପାଠ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ବିଚାର କରିବା କ୍ଷମତା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଝିଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କେମିତି ଏଇଟା କହିଦେଉଛ ବୁଝେଇଲ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ଝିଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲା ବୋଲି ଜଣେ କହିଲା ପାଗଳଟା ନା ପାଗଳ ନୁହଁ ଦେଖୁନ ଆମର ଜରାସନ୍ଧ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କଲା 23 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ ଆଣିକିରି 23 ଦୁଗୁଣେ 46 ଲକ୍ଷ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମଣିଷ ସବୁ ମିଶିକିରି ଏତିକି ଗୁଡ଼େ ସବୁ ମଲେ ଗୋଟିଏ କିଏ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟାକୁ ସବୁଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଯା ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ଆସେ ମାରିବା। ଏମିତି 17 ଥର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 18 ଥର ବେଳକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ଆଣିକିରି ସେ ତାର ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମାନ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରାତି ରାତି ଯୋଗମାୟା ରାତି ରାତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦ୍ୱାରକାରେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଗମାୟାକୁ କହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଥୋଇ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇ ଯେ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ସେଟା ମଥୁରାକୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ। ସକାଳୁ ସୁଠୁ ବାହାରିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ଜରାସନ୍ଧ ସାମ୍ନାରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କି ଦିଆ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧ ଭାବିଲା ଯେ ପରାସ୍ତ ଜରାସନ୍ଧ ମୋର ଜୟ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ ଜୟ କ'ଣ ହେଲା? ଯୁଦ୍ଧର କଲୁ ନ ମାରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ ଠିକ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପାଠଟା। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୟ କଲୁ ଏ କଥା ଯେମିତି ଶିଶୁପାଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଖେଳାନ୍ତି। କିଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କ'ଣ କଲେ? ସିଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧରିଦେଲେ, ଧର ଆସିକି ସେ ଉଛୁଳିକିରି ପଳେଇଲା, ଖସିକିରି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ବୁଝିଲା ଯେ ଇଏ ହାରିଯିବେ, ୟାଙ୍କର ବଳ ବଳ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଧରିପାରିଲେନି। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଟା ପଶୁ ବୁଦ୍ଧି। ଭଗବାନ ହେଲେ ଅଜୟ, ତେଣୁ ବିନା ଜୟ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ନିର୍ଜିତ ପଶୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିକିରି ଆମେ ଜୟ ଜିଣିଗଲୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜୟ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧୋଦ୍ୟମଂ ରାମଃ କୁରୁଣାଂ ସହ ପାଣ୍ଡବୈଃ। ତାପରେ ଏତିକି ସରିଗଲା ପାଠ। ଏସବୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶେଷ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦଳେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୁଦ୍ଧୋଦ୍ୟମଂ ରାମଃ କୁରୁଣାଂ ସହ ପାଣ୍ଡବୈଃ। କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଇଛି ଏକଥା ବଳରାମ ଶୁଣିକିରି ତୀର୍ଥାଭିଷେକ ବ୍ୟାଜେନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରଯୋଜ କିଳମ କହିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ମୋର ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେଟା ଦୁର୍ଜନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଜନ ସିଏ ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରି ଅନୁରାଗ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଶିଷ୍ୟଟା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତା ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ହବ? ଯାହା କାମ ନୁହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଥାଉ ମୋର। ମୁଁ କାଳେ ବଳରାମ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ସିଏ କହିଲେ ତୀର୍ଥ କରି ପଳେଇବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆମେ ଉଦାସୀନ ରହିବା, ଏପଟ ନୁହଁ କି ସେପଟ ନୁହଁ, କ'ଣ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ କରିବେ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ସେଠିକି ଯିବା। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ। ସ୍ନାତ୍ୱା ପ୍ରଭାସେ ସନ୍ତର୍ପ୍ୟ ଦେବଶ୍ରୀ ପିତୃମାନବାନ୍ ସରସ୍ୱତୀ
प्रतिश्रुतम जजौ ब्राह्मण समृद्ध ताले कौन कले आग प्रभास तीर्थ स्नान कले स्नान करी संतर्प्य स्नान कला तर्पण कर विधान अच्छे पितृपुरुष तर्पण कर पितृपुरुष सहित ऋषि देवता समस्त जीवे तेणु देवता ऋषि पितृ समस्त तर्पण करी प्रभास तीर्थ स्नान करी सरस्वती प्रतिश्रुतम सरस्वती नदीर नदी कूले कूले चलले सीधा जजु ब्राह्मण संवृत किसी ब्राह्मण देवता ब्राह्मण सहित थे प्रभास स्नान कर तर्पण कर सरस्वती कूले कूले चलले पृथुदकम विदुषर त्रितकूपम सुदर्शन विशाल ब्रह्मतीर्थं चक्रम प्राचीन सरस्वती सब गुड़ा गोटे गोटे स्थान विशेष स्थान ना इन चलुचन बाटे से पृथुदक विदुषर विदुषरटा कौटी कर्दम का आश्रम सरस्वती नदी बिंदुसर था जो कर्दम होती ब्रह्मांकर छाया सृष्टि होते सी तपस्या कर ब्रह्मा कहले संसार कर ना चलती सरस्वती नदी बिंदुसर से तपस्या कले भगवान आसिले तपस्या देखिकी विभोर हो शिविका दी पकड़े सी लुह लुह बिंदु से पोखरी पड़ी ताना बिंदुसर है जी कि अत्यंत पवित्रतम जल ताले से बिंदुसर सब देखिए चलते सरस्वती तटे जाऊँ बिंदुसरटा सरस्वती तटे जो कर्दम का आश्रम बिंदुसर तीर्थकूपम आ गए तीर्थकूप सुदर्शनम ये सब स्थान ना सुदर्शन तीर्थ सरस्वती नदी तटे गोटे गोटे तीर्थ जगह ये विशालम ब्रह्मतीर्थम चक्रम गोटे चक्र तीर्थ अच्छी प्राचीन ये गोटे तीर्थर नाम ये प्रकार सरस्वती तटे सब तीर्थ को अतिक्रम चलती जमुना मनुजान्यव गंगा अंश भारत जगाम नैमिषम जत्र ऋषय सत्र बासते सरस्वती नदी सरीगले से जमुना कूल चलले गंगा ये प्रकार जाकि कहले हे भारत भारत वंश श्रेष्ठ किए कहते ना राजा परीक्षित सुखदेव कहते परीक्षित हे राजन भरत वंशोद्भव राजन परीक्षित महाराज जगाम नैमिषम सरस्वती जमुना गंगा दे नैमिषारण्य पहुँचले कौन चलती जो जगह ऋषय ऋषि मैंने बसिक सत्रम माने ज्ञान सत्र गोटे ज्ञान यज्ञ चलती गीता भागवत आलोचना तमागत अभिवृत्य मुनय दीर्घसत्रिण अभिनंद्यन दधान्याय प्रणामोत्थाय चार्चयन से भगवान को देखे से ब्रह्मदर्शी वयस्क मुनि ऋषि मैंने बसुँच समस्ते प्रभु को सम्मान देवाई ठिया पड़े अभिनंदन जन ठिया पड़े स अर्चित सपरिवार कृतासन परिग्रह रोमहर्षणमासीनम महर्षे शिष्य वैख्यत बलराम सहयात्री मान सहित आसन ग्रहण कले सपरिवार परिवार स्त्री पिला कि केते जन ब्राह्मण सागे थे तेणु सी परिवार कहला तेणु निजर अनुगामी ब्राह्मण मान सहित कृतासन परिग्रह बलराम को सत्कार आसन दिगला परिवार अर्थात ये ब्राह्मण मान सहित प्रभु बसी पड़े बसला देखुं कौन ना रोमहर्षणमासीन रोमहर्षण बस रोमहर्षण किए से
मान ସୁତ ସୁତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯିଏକି ପୁରାଣ କହିବା ଲୋକ ସେ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯିଏ ପୁରାଣ କହେ ସେ ହିଁ ବ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ କାରଣ ବ୍ୟାସ ପୁରାଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ସେ ପୁରାଣକୁ ଯିଏ କହିବ ତା ନାଁ ବି ବ୍ୟାସ ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାସ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ନେଇ କିଛି ସେ ତ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଏ ପୁରାଣ କହୁଥିବା ହେତୁରୁ ଇଏ ଉଠିଲେନି ବଳରାମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମହର୍ଷି ଧ୍ରୁବ ମହର୍ଷଣ ଶିଷ୍ୟ ଐକ୍ୟତାନ ରୋମହର୍ଷଣ ବକ୍ତା ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରୋମହର୍ଷଣ ମହର୍ଷି ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରୋମହର୍ଷଣ आसन में वस्तु देखिए कहले केवलराम कहले अच्छा अप्रत्युत्थायिनं सुतम अकृत प्रहोणांजलि अध्यासीनं च तान विप्रान सुकोप उद्वीक्ष्य माधव अप्रत्युत्थायिनं समस्ते उठिले ये उठुनी प्रत्युत्थान माने उत्थान उठिलेनी न उठिक बसुଛନ୍ତି ए प्रकार सुतम अकृत प्रहोणांजलि उठिलानी गोटे प्रणाम भी मत कल नमस्कार करते बसते गोटे प्रकार करता समस्ते उठिले सी न उठिले गोटे प्रणाम करानी ए प्रकार चिंता करी अकृत प्रभांजलि नमस्कार मुद्रा प्रणामटा जानी था कौटा कले एक देखिक कौन कले अध्यासीनं च तान विप्रान चुकोप उद्वीक्ष माधव एक कथा देखिए भगवान बलराम रागिले प्रबल रागी कस्मात् पशु हिमान विप्रान अध्यास्ते प्रतिलुमुज धर्मपालान तथैवास्तं बधमर्हति दुर्मति ये से विप्रान अध्यास्ते प्रतिलोमज ठीक एत ब्राह्मण मुनि ऋषि बसते समस्ते मत सम्मान देवा उठी पड़े दुईटा ब्राह्मण नुह प्रतिलोम ब्राह्मण नुह अब्राह्मणटा व्यासदेव शिष्य हो ये शिष्य हो ज्ञान अच्छी तो किसी असुविधा नहीं पुराण ज्ञान प्रबल से ब्राह्मण है ये ब्राह्मण अब्राह्मण अन्य जातिर तेरे भी समस्ते सम्मान देवा स्थल ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी वयस्क सब तो करते ये कौन है पुराण कहते मत सम्मान देनी ए प्रकार चिंता कर दक्ष शिव को अभिशाप देते ये बर्तमान उठे धर्मपालाम तथैवास्मान आम हेलु धर्मरक्षक अस्मा धर्म कौन आमको जना धर्म रक्षक आम आमको असम्मान ये कर दुर्मति ही बद्धंग रहती यहाँ दुर्मति दुष्ट बुद्धि या बुद्धि परिष्कार नुह ज्ञान सम्मान दी जानी भूल करला तेणु यार मारिया दरकार बद्ध योग्य ये एक कथा बलराम संगे विचार करी कौन कले ना ऋषे भगवत भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहूनि च इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः कहले भगवान वेद व्यास शिष्य हो ये इतिहास पुराण अनेक कथा जानी ज्ञान अच्छी मना करूँ से भगवत भगवान वेद व्यास शिष्य शिष्यु वेद व्यास शिष्य अधीत्य बहुनी शास्त्राणी गुड़े पाठ पढ़ी पुराण श्रुति शास्त्र मनुआदि श्रुति शास्त्र पुराण पुराण सब गुड़े इतिहास जानी इतिहास पुराण आदि धर्मशास्त्राणी ज्ञान अच्छी मना करनी सब पढ़ी वेद व्यास शिष्य अपट शिष्य तेणु ज्ञान थिले सम्मान दवा सी ना ये ब्राह्मण नुहति पुणी असम्मान तो मत कले आउ रक्षा ना एवं तो चिंता करी कौन कले
आदा आदान्तस्य विनीतस्य अदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानः न गुणाय भवन्ति स्म नष्टस्य इव अजितात्मनः। बड़ा एक प्रकार बुझती किए क्रोधी तेणु क्रोध जहाँ पाखे थाए सी सठिक बुझीपर रागी गोटा भूल ठीक किसी जान से तो चिंदी रागी चिंता से प्रकृति खराब सीटा राग सबुठार विनाशकारी से निजर क्षति करे। तेणुक ये बर्तमान कहले अदांत माने इंद्रियार शांत नुह अशांत रूपटा अदांत अविनीत विनीत भाव यार नहीं। विद्या ददाति विनयम विद्या अच्छी किंतु विनीत नुहे आ विनीत से विद्यार महत्व नहीं। विद्या अच्छी मना करनी अनेक शिष्य होती व्यासंकर पुराण इतिहास स्मृतिशास्त्र सब पढ़ी हेले अविनीत कहीं विनय भाव नहीं ये अशांत इंद्रिय इंद्रिय संजय नुह वृथा पंडित आए न ये मने मने पंडित मने मने पंडित ये न गुणाय भवन्ति ये गुड़ाक ठीक गुण नुह मन को पंडित है तुम विनीत भाव नहीं सम्मान दवा शिखिन हवनी ये नष्ट अजितात्मन गोटे नाटुआ पिला ऋषि रोल कला किंतु सी अजितेन्द्रिय दुर्जनटा रोलटा कर ऋषिर बोले कौन है तेणु ये शिल्पी पुराण पुराण जानते पुराण कहवाटा कर बसिक नाटुआ पिला दुर्जनटा नाटुआ पिला ऋषि है भाया सिमती ऋषि रोल कर आचरण ठीक ना ये विनीत भाव नहीं इंद्रिय ना कि ना सब नुह विनाश योग्य एतदर्थो हि लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः एमिति परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां ये दुष्कृत तेणु विनाश करने अवतार नहीं एथिपाई अश्विनी अवतार मया कृतः आम अवतार नहीं ये दुर्जन को विनाश करने केवल तेणु मध्या में धर्म ध्वजिन ये बिच्छर धर्म ध्वजा को उड़े माने धर्म कर्म एम पाखे ना किंतु देखे मुझे धार्मिक हबन मार धर्म ध्वजिन ही पातकीनु पातकीन अधिका तेणु इरा पापीटा एवं बिच्छरे अधर्मी हेले मु धर्मज्ञ कारण गोटे पुराण कहूँ तो तेणु मो मन अहंकार पलि ये बधयोग्य ये कथा करते एतावत् उक्त्वा भगवान निवृत्त असद बोधात भावित्वात् तम कुशाग्रेण करस्थेन अहनत प्रभु एतत् उक्त्वा भगवान एक प्रकार कही तीर्थयात्रा थियारु दुष्टमान बध करवा छाड़ी देते तथापि ए प्रकार चिंता करी निज हाथ धरता कुश निवृत्त असत पदार्थ अपी तीर्थयात्रा जाऊँगी तेणु असत पदार्थ निवृत्त अपी असत देखने से मारू न टे खराब आचरण कला मारि करना एपर्यंत जेहेतु तीर्थयात्रा बाहरी चल चल दीर्घ दिन आसे से बाटे जे दुर्वृत्त खराब आचरण कर देखिकी हाथ उठे नुले ए प्रकार होते आउ संभाली पारे जे ना कौन कले संगे संगे भावयित्वात्तम कुशाग्रेण कहे ना ये हेनी रखिला हेनी बोलिक गोटे कुश था कुश धरिकी कुशाग्रेण परस्थेन कुशाग्रेण अहनत प्रभु से कुशटा को अभिमंत्रित करी सी ब्रह्मास्त्र है शीघ्र मारदे सी मला सागे हाहीति बाजन सर्वे मुनय खेन्न मानसा उच्चु शंकर्षण देवम अधर्मस्ते कृत प्रभु
ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କେତେ ତାକତ। ଭଗବାନ ବଳରାମ ସିଏ ନେଇ ରାଗିଲେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ପ୍ରଳୟର ମାଲିକ। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ହାହି ଜୀବାଜନ ସର୍ବେ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା, କ'ଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁନୟ ଖିନ୍ନମାନ ସା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ତା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଉଚ୍ଚୁହୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ ଦେବ ଦେବ ଅଧର୍ମସ୍ତେ କୃତ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦେବତା, ତୁମେ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ କଲ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ଅଧର୍ମ କଲ, ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇତ ପାର କଲା। କାହିଁକିନା ତୁମେ ସିଏ ବିଜାତୀୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ କିଏ କହିବ କି? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବ। ଯଜ ବ୍ରାହ୍ମଣର 6ଟା କର୍ମ। ଦାନ ପରିଗ୍ରହ, ନିଜେ ଦାନ ଆଣିବ, ଦାନ ଦବ। ପୁଣି ଯଜନ ଯାଜନ, ଯଜନରେ ଯାଇକି ବସିକି ହୋମ କରିବ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବି ହୋମ କରିବ। ଯଜନ ଯାଜନ, ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ। ନିଜେ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବ। କାରଣ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସେ କଥା ହେବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା କଥା। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିକି ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନୁହେଁ ସେ କଥା। ସେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତେବେ ମାନେ ହାହାକାର କରିକି ପାପ କଲ। ଅସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସନମ୍ ଦତ୍ତଂ ଅସ୍ୱାଭି ଯଦୁନନ୍ଦନ, ଆୟୁଷ୍ାତ୍ମା କ୍ରମମ୍ ତାବତ୍ ଯାବତ୍ ସତ୍ରମ୍ ସମାପ୍ୟତେ। ତାକୁ ଆମେ ଆୟୁଷ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାସନ, ବ୍ରହ୍ମାସନରେ ବସିଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ ସେଟା, ବ୍ରହ୍ମା ବସିବା ଭଳିଆ ଆସନ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ସେଠି ଆସିବା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସନ ଦେଇକି ବ୍ରହ୍ମାସନରେ ବସେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏବଂ ଆୟୁଷ ବି ଦେଇଛୁ। ଏଠି 1000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ସେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ବସିକି ସେ ପୁରାଣ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଭଳିଆ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ବସେଇଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାସନରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆୟୁଚାତ୍ମା କ୍ରମମ୍ ତାବତ୍ ଯାବତ୍ ସତ୍ରଂ ସମାପ୍ୟତେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ନ ସରିଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାସନରେ ବସେଇଥିଲୁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରିଦେବ? ପାପୀ ଆଉ। ଅଜାନତା ଅଜାନତ ଏବ ଆଚରିତ ତ୍ୱୟା ବ୍ରହ୍ମବଧୂ ଯଥା। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାସନରେ ଯେହେତୁ ବସେଇଥିଲୁ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା କଲ ତୁମେ, ଅଜାନତା, ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଅଜାନତା ଏବ ଆଚରିତ ତ୍ୱୟା, ତୁମେ ନ ଜାଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଜାଣିକି ମାରିନଥାନ୍ତ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମାସନରେ ଆମେ ତାକୁ ବସେଇଛୁ ଆୟୁଷ ଦେଇକିରି। ସେ ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ କରିବେ। ଯୋଗେଶ୍ୱରସ୍ୟ ଭବତଃ ନାମ୍ନାୟୋପି ନିୟାମକ। ଆପଣ ହେଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ବେଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ବେଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଦ କ'ଣ ଶାସନ କରିବେ? ତଥାପି ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବ୍ରହ୍ମବଧ ତଥା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭବତୁ ନାମ୍ନାୟୋପି ନିୟାମକ। ମାନେ ଆପଣ ବେଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବେଦର ଆଇନ କାନୁନ, ଏଇଟା କରଣୀୟ, ଏଇଟା ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ଏଇ ପାଠ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି, କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବେଦ। ତଥାପି ଯଦି ଏତତ୍ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାୟା ପାବନଂ ଲୋକପାବନ ଚରିଷ୍ୟତି ଭବାନ୍ ଲୋକଃ ସଂଗ୍ରହୁ ଅନନ୍ୟ ଚୋଦିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଏହି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଲୋକେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ। ବେଦର ବିଧି ନିଷେଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି,
तथापि ब्रह्महत्या पावन लोक पावन लोक शिक्षा केମିତି ହେବ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ କରିବେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ବଳରାମ ତ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଗଲେନି ଆଉ ଆମେ କହିବୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅସୁବିଧା ତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହର ବାଟ କରନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ କହି ପକାଇଲେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କରିଷ୍ୟେ ବଧ ନିର୍ବେଶମ ଲୋକାନୁଗ୍ରହ କାମ୍ୟୟା ନିୟମ ପ୍ରଥମେ କଳ୍ପେ ଯାବାନ୍ ସତୁ ବିଧାୟତା ବିଧୀୟତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ତେଣୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ଆଉ ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ ସେଇଟା ଭଲ କ୍ରିୟାକୁ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଣ ନହେଲେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ କଥା କହିଦେଲେ ଦୀର୍ଘ ମାୟୁ ଅରବତୀତସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱମିନ୍ଦ୍ରିୟମେବ ଚ ଆଶାସିତଂ ଯତ୍ ବୃତ ସାଧୟେ ଯୋଗମାୟୟା ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ବଳ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ବତ ଇତସ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମେବ ଚ ସବୁ ଆୟୁଷ ବଳ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସମୟ ବସେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲା ଆଉ ନ ଜାଣିକି ଏମିତି କରିଦେଲି ଆଶାସିତମ୍ ଯାହା କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପୁଣି କହିବ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଦେବା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଦେବି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ୟାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଲୋପ ହେବନି ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ୟାଙ୍କର ଇଏ କହିବେ ବସିକିରି ଯଦି ଚାହିଁବ ଏମିତି କରିଦେବି ଆଶାସିତ ଯତ୍ ବୃତ୍ତ ସାଧୟେ ଯୋଗମାୟା ମୋ ପାଖରେ ବି ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତ ଯୋଗମାୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଦେଇକି ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେମିତି କହିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ କଥା କରିଦେବା ସେ ଋଷିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ତବ ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୋଃ अस्माकमेव च ଯଥା ଭବେତ୍ ବଚଃ ସତ୍ୟମ୍ ତଥା ରାମ ବିଧୀୟତା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳରାମଜୀ ଭଗବାନ ଆମେ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିବୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଟି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କାମ କ'ଣ ଯାହାକୁ ମାରିବ ସେ ମରିବ ତେଣୁ ଇଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାରିଛ ତାକୁ ପୁଣି ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଲାଭ ନା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବି କାମ କରୁନି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଇଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରୁଛ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଯିବି କହୁଛ ସେଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ମାରିଛ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ବଞ୍ଚେଇବାର କିଛି ବିଧାନ ନାହିଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ अस्माकं एव च ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ପରାକ୍ରମ ଏହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ ଇଏ ମରିବାଟା ଶସ୍ତ୍ର ପରାକ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ନାଇଲ ପୁଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଆଚ୍ଛା କଥା ଏ କାମ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ବୃଥା ହେବ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ବଳ ଦେଇକିରି ବସେଇକିରି ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଯେମିତି ବିଘ୍ନ ନ ହେବ ଯଥା ହୁଏ ବଚ ସତ୍ୟମ୍ ତୁମ କଥା ସତ୍ୟ ହଉ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ମାରିଦେବ ସିଏ କାୟମ ରହୁ ସେଇଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥିଲୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନକ ଧରିକି ଯଜ୍ଞ ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମୀ ହଉ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ସେ ଭଗବାନ ବାଚ ଆତ୍ମାମୟୀ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ଇତି ବେଦାନୁଶାସନମ୍ ଆତ୍ମାମୟୀ ପୁତ୍ର ନାମାସି ପୁତ୍ରଟା ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମା ବା ନିଜେ ହିଁ ପୁତ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ପାଠ ଅଛି ବେଦ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମୟୀ ପୁତ୍ର ନାମାସି ଏଇଟା ବେଦାନୁଶାସନ ଏଇଟା ବେଦର ଅନୁଶାସନ ଆଦେଶ ଯେ ନିଜେ ହିଁ ପୁଅଟା ନିଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ଅସ୍ୟ ଭବେତ୍ ଭକ୍ତା ଆୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ତ୍ୱବାନ ତେଣୁ ଇଏ ରୋମହର୍ଷଣଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସୁତ
ରୋମହର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ସୂତ। ତେଣୁ ସେ ସୂତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିଏ ଯାହା ଇଏ ସେଇଆ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ରୋମହର୍ଷଣ ଯିଏ ସୂତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆୟୁଷ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ବସେଇଦେବା ଏଇଠି ଆଉ କ'ଣ। କିଂବହ न कामु मुनिश्रेष्ठा वृताहम करवान्यथ अजानत न तुवत्ति यथा मे चिंत्यता बुधा कहले हे बुधा विद्वान ऋषिगण आपण मैंने जहाँ किसी चाहूँ मु सब करने प्रस्तुत मत कहतु आपणकर इच्छा पूर्ण करदे किसी असुविधा नहीं। जान न अपराध कर किंबा काम मुनिश्रेष्ठा वृताहम करवाणी अर्थ जहाँ आपणकर कामना ता व्यक्त करूँ समस्त कामना आपण पूर्ण कर अजानतात्वचित मुझे जापारे स्वीकार कर रागे गोटे कौन करदेली जापारे यथा में चिंता बुधा तेणु मुझा तुम्हें कह से करदे ए दु तीन रोग शेष करदे तीनोटी तेणु आपण होती ये विषय विद्वान ऋषय उच्चु इल्लोल से सुतु घोर बल्लोल नाम दानव बोले आपण जहाँ कह कहीं मुनि ऋषि गुड़ाक आउ कौन जदि किसी कामना अच्छे आप कहतु पूर्ण करदे ये तो पुओ को बसईदे सूत को आउ कौन अच्छी कह जदि राक्षस द्रुतांत गोलमाल कर शेष करवा ऋषय उच्चु बोले इल्लोल से सुत घोर बल्लोल नाम दानव स दूषयति न सत्रमित्य पर्वणि पर्वणि अमावास्या पूर्णमी और अमावास्या 15 दिन थर लेके आसिक इल्लोर पुओ गोटे अच्छी बल्लोल नाम राक्षस सी आसिक ये यज्ञ विघ्न कर पहुँचिक सब आमर विघ्न कर मलमूत्र त्याग कर पथर फिंग कौन कौन कर हईराण कर करूँ कौन तम पापम जही दासार तन्न शुश्रूषण परम आपण कौन सेवा करेंगे आप प्रश्न कले आमर यहीटा से जो बल्लोल इल्लोर पुओ बल्लोल राक्षस को बध करदे आम शुश्रूषा सेवा सेवा होगा पुय खाली कौन मोबाइल कर शोणित बेणीमूत्र सुरा मांसाभिवर्षित खाइबा सब आगे वर्षा करा पूज रक्त मिष्टा मल मांस मद खाइबाक इत्यादि वर्षा कर ततश्च भारतम वर्षम परित्य सुसमाहित चरित्वा द्वादश मासान तीर्थस्नायी विशुद्ध से दीटा कथा कहले इल्लोर बल्लोल इति आसिक मद मांस रक्त पूज निष्ठा मलमूत्र सब वर्षा करुच्ची विनाश कर दिंतु द्वितीय कथा तापर आप कौन करे समग्र भारत वर्ष बुलिक सुसमाहिता एकाग्र चित्त ईश्वर चिंतन कर ये भारत सारा बुलिक तीर्थालय अच्छी तीर्थ सेवा करूँ द्वादश मास 12 मास पर्यंत बुलूँ गोटे वर्ष तीर्थ स्नायी विशुद्ध ये ब्रह्महत्या दोष कटापी तीर्थ मानिक स्नान कर 1 वर्ष पर्यंत बुलंतु इति श्रीमद् भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे बलदेव चरित्रे बल्लोलवध नाम 8सप्ततितमोऽध्यायः 19 आसले।